لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک عجیب کشمکش جاری ہے، اور یہ جو فلسطینی لوگ ہیں ان پر پچھلے تقریباً 20 سالوں سے یہ ایک وہ فگر ہے جو ہمارے سامنے ہے میڈیا کے ذریعے، ورنہ یہ 1948 کے اندر اسرائیل کو ایک ریاست بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور آج تک ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ بھی عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو یہ بھی ان کے لیے صرف آواز بلند کر دیں، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ بلند نہیں کر پکیں گے۔ چند ایک بندے ہیں جو جن پر ہمیں امید ہے، ورنہ یہ اکثر پتہ کون ہے؟ ہمارے مسلم دنیا کے حکمران جو ہیں، ان کے بچے انگریزوں کے پاس پڑھتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں وہاں ہیں، ان کے کاروبار وہاں ہیں، یہ ان کے کتے نہلانے والے ہیں، یہ ان کے ذہنی غلام ہیں، ہمارے اوپر یہ مسلط ہیں۔ ان کو چاہیے کوئی حضرت فاروق اعظم جیسا۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، نبی پاک نے فرمایا، یہ مسند میں حدیث ہے، میرے آقا آپ یہ بتلائیے سب سے پہلی مسجد کون سی دنیا میں بنی؟ فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ دوسری مسجد، فرمایا دوسری مسجد جو اس روئے زمین پر بنی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کتنا دورانیہ تھا؟ فرمایا 40 سال۔ پہلی مسجد یہ خانہ کعبہ اور دوسری مسجد اقصیٰ، اور 40 سال بعد بنی۔ نبی پاک کو دیکھو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے، آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو مسجد اقصیٰ یہ عام نہیں ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ معراج کی رات میرے نبی یہاں پہنچے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی مقتدی بنے اور میرا نبی امام بنا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے، اس کو قبلہ اول کہا۔ 17 مہینے تک تیرے اور میرے نبی نے اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد قبلہ کو تبدیل کیا گیا میرے نبی کی خواہش پر۔ یہ وہ مسجد ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی پاک سرزمین ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ چل کے وہاں سے جنگ کرو، اور انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کر سکتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جا کے جنگ کر لے، ہم تو نہیں کریں گے۔ یہ تھے ان کے امتی، لیکن جب میدان بدر میں نبی پاک کے صحابہ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں اور حضور نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، کافر آ رہا ہے، بتاؤ تمہاری کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ خیال پوچھتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ دیں دریا میں گھوڑے ڈال دو، قسم خدا کی ہم مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ یہ ہے مصطفیٰ کے صحابی، یہ ہے ان کی شان، اور یہ ہے امت مصطفیٰ کی فضیلت۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے بھائی، اس کا ذکر قرآن مسجد اقصیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور اس کی شان یہ ہے الذی بارکنا حولہ، فرمایا اس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حالانکہ مسجد کے جزاک اللہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، فرمایا اس کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر برکت نہیں ہے، اندر بھی ہے، باہر بھی برکت ہے۔ لیکن سوال یہ باہر برکت کیا ہے؟ یار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ باہر برکت یہ ہے کہ باہر درخت ہیں اور نہریں ہیں۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، لیکن اگر تفاسیر اٹھا کے دیکھنا تو صرف درخت نہیں ہے۔ درخت کی برکتیں ہوں نا تو پھر مرید وے سارے تو بہت چشمے تو درخت نے میرا پوتر ہے، مٹھا بولی کی دائیں ہیں۔ بات چشمے اور پانی اور درختوں کی نہیں، وہ بھی سبب ہوگا، لیکن اصل سبب پتہ کیا ہے؟ فرمایا اس مسجد کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں۔ یہ ہے وہ برکت کی جگہ جہاں ہر وقت رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ مزارات اتنی برکت والے ہیں تو جس مدینے میں نبیوں کا سردار جلوہ گر ہے وہاں کی کیا برکت ہوگی؟ یہ مسجد اقصیٰ یہ قبلہ اول ہے، یہ فضیلت والی جگہ ہے۔ 17 ہجری کے اندر، کون سی ہجری؟ 17 ہجری، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اور اس کی طرف آپ نے پہلا لشکر بھیجا تھا۔ اور پتہ ہے پہلے کمانڈنگ کون کر رہے تھے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جتنے رافضی لوگ ہیں صحابہ کے دشمن،
वो इस हजरत अमर बिन आस को अच्छा नहीं समझते, वो इनके खिलाफ तबर्रे बोलते हैं और ये जलील कद्र सहाबी हैं। खुदा ऐसे लोगों को बर्बाद करे जो सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, आमीन बुलंद आवाज से कहो। और खुदा ऐसे लोगों को भी बर्बाद करे जो नबी की अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं। चंद दिन पहले रावलपिंडी का भी एक कमीना मौलवी जिसने बकबक किया और बाद में रुजू किया है, मेरी दुआ है अल्लाह उसे इस्तिकामत दे दे। असल में उसका उठना बैठना राफजियों के पास है, उसके एंकर राफजी हैं, उसका वो उन बंदों के पास बैठता है जिनका करैक्टर और इसका अपना करैक्टर लूज है, और फिर बाद में माफियां और तौबा करते हैं। शर्म करो, तुमने दरवाजे खोले हुए हैं सहाबा कराम के लिए, और अगर तौबा की है तो आपके बाद जबान न खोलना। इंसान के बच्चे बनो, सुन्नी बनो, और ऐसे लोगों से भी पीछे हटो जो हजरत अमीर मुआविया के दुश्मन है, और ऐसे से भी पीछे हटो जो अफजलियत सिद्दीक अकबर के दुश्मन है, और ऐसे से भी पीछे हटो जो यजीद को अपना बाप बनाते हैं। सबसे पीछे हटो। हमें वो चाहिए जो नबी का भी हो, सहाबा का भी हो, अहले बैत का भी हो। ये मेरी गुफ्तगू में 4 से 5 मरतबा ये नसीहत आती है, इसलिए करता हूं कि बाद अब बन जाओ, चंगे रहोगे, मारे जाओगे वरना। तो उस मौलवी ने भी बकवास की थी। ये हजरत अमर बिन आस थे, इन्होंने जब पेशकदमी फरमाई ना तो उधर से इधर देखना। अब हजरत उमर पाक की शान भी देखो ना, ऐसे ही तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया ना कि हर बंदा उमर से प्यार कर सकता है, शैतान नहीं कर सकता है। शैतान राह देखता है और भाग जाता है, बस आज भी निशानी है, शैतान दी तो इंसान दी। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकालिए, जवानों वाली। उसने जब वहां पर पेशकदमी की ना तो आगे से उन्होंने खत लिखा हजरत अमर बिन आस की तरफ, कहने लगे तुम ये हमारा बैतुल मुकद्दस का इलाका फतह नहीं कर सकते। वो यहूदी थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते? कहने लगे जी हमारी किताबों में एक बंदे का नाम लिखा हुआ है और उसकी निशानियां हैं, वो बंदा आएगा तो फतह होगा वरना नहीं होना। आपने कहा अच्छा, आपने कहा फतहना व रब्बिल काबा, आपने फरमाया हम फतह याब होंगे कसम है काबे के रब की। आपने कदम उठाई। आपने हजरत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कमांडिंग में फौज भेजी, 4 महीने लड़ाई हुई। कितने महीने? 4 महीने। शहर फतह नहीं हुआ, लेकिन मुसलमानों ने ना उनके नाक में दम कर, लेकिन फतह नहीं हो रही। 4 महीने की जंग के बाद वो यहूदी भी तंग आ गए। उन्हों का जिहड़ा वडका सी ना पोप, वो ना कंध दे उत्ते चढ़िया, तो कंध दे उत्ते चढ़ के ना कहता है जी आपने जरा कमांडर को भेजो, मैं एक बात करना चाहता हूं। हजरत उबैदा बिन जर्राह है, ये फुतूह शाम के अंदर सारी बातें लिखी जो मैं आपको सुना रहा हूं, गप नहीं सुना रहा। आप आए, आपने कहा दस ओए की मसला है? उन्हें आख्या तुसी 4 महीने लड़ लिया है ना, ठीक है तुसी सानू बिल्कुल कैद कर दिता है, लेकिन ये तुहाडे कोल शहर फतह नहीं होना। आपने आख्या बस ठीक है तुसी भी लड़ो, असी भी कदी तो होएगा ना, असी तो आ गए हाँ। उसने कहा यार गल असी आ गए लड़ाई तो तंग। आपने फरमाया हूं तेरे ज़हन की है? वो कहने लगा इसको पता कौन फतह करेगा? हमारी किताबों में लिखा है जो बंदा फतह करेगा ना वो आखिर ज़मान नबी मोहम्मद अरबी का सहाबी होगा और उसका नाम उमर होगा, बाप का नाम खत्ताब होगा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाइए भाई। उसने कहा जज़ाकल्लाह, उसका नाम उमर होगा और उसके बाप का नाम खत्ताब होगा। और कहता उसकी निशानी भी बताऊं? कहता दसो। कहता जी ओदी निशानी है जदों बोलदा है हक बोलदा है। कहता साड़ियां किताबां च लिखे है। और अगली निशानी दसा? मैंने कहा दस। वो कहता डरदा भी किसे तो नहीं है सिवाय रब रसूल, किसे तो नहीं डरदा। अच्छा, उसने कहा ये बंदा आ जाए तो फतह हो जाएगा। आपने फरमाया कैसे? उसने कहा अगर वो बंदा आ जाए तुम बुला लो, मुझे बुला लेना, मैं पहचान के तुम्हें बताऊंगा, अगर वही हुआ बगैर जंग के हम सब कुछ तुम्हारे कब्जे में दे देंगे। समझ आ रही है? हाँ, 17 हिजरी की बात है। आपने वहां से खत भेजा हजरत उमर पाक को। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है, अगर इंज हुंदा ओ सियाणे आदे ने भी अगर सीधे उंगली दे नाल घ्यो निकलदा तो मैं डिंगी करा ही क्यों? नहीं तवज्जो फरमाई। वो जेड़ा गोड़ खा के मरदा जहर क्यों देंदे हो? बोलो तो सही था। तो आपने फरमाया ठीक है जी हम आते हैं। आप जब आए ना तो आपने कई प्रोटोकॉल साथ नहीं लिया। आपने एक गुलाम लिया, एक ऊंटनी ली और चल पड़े। फरमाया अद्धे राह तू सवार होना है, अद्धे राह मैं सवार होना है।
اگلی بات سننا، جب وہاں قریب پہنچے نا تو اس وقت باری تھی غلام کے اوپر بیٹھنے کی، حضرت فاروق اعظم کے چلنے کی، انہیں پیری ڈہ پیا، حضور اگیوں وہ بندے آئے کھلوتے نے، خدا دا نام ہے تسی اتے بہ جاؤ، کی آکھن گے غلام اتے بیٹھا ہے تے جناب علی آقا ٹردا پیا ہے۔ فرمایا یہ تو نا انصافی ہے، اور عمر کبھی نا انصافی کر سکتا؟ فرمایا تجھے بیٹھنا پڑے گا، وہ اوپر بیٹھا ہے۔ اور اگے سنو یار، میں کہتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے، اور ابھی بھی جو نہیں بول رہے اللہ کر کے گھر جاؤ، تھوڑے نال کوئی بھی نہ بولے، یہ بات ایسی ہے آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، ناراض بھی نہ ہونا۔ آپ جب قریب پہنچے نا تو جہاں سے گزرنا تھا راستہ ایک تھا، اور وہاں کچھ پانی کھڑا تھا، آپ کو بیچ میں سے گزرنا تھا۔ حضرت عمر پاک نے پتا کی کیتا، اپنی جتیاں لائیاں، ہاتھے پھڑیاں، مہار پھڑی تے پانی دے وچ وڑ گئے۔ سارا جہاں دیکھنے والا یہ ہے وہ حکمران جس سے روم بھی کانپتا ہے، کیسر و کسرا بھی کانپتا ہے، اور شیطان دیکھ کر راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، خلیفہ دوم ہے، نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب۔ آپ جب وہاں پہنچے دنیا حیران تھی۔ شاہ نصیر الدین گولڈوی نے لکھا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، رہے آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ یہ انصاف کی ہیں داستانیں، غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ دے کہہ دے او، غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ اور حضور کی شان میں شاہ نصیر الدین کہتے ہیں، تیری رفعتوں کے چرچے، تیری رفعتوں کے چرچے سرے عرش پر ہی نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف عرش سے حضور دیاں گلاں ہوندیاں نے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ حضور جب قبر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی تیرا نام ہی چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے پوپ کو بلایا گیا۔ اب دیکھنا، اب مجھے کہنا نہ پڑے، جڑے گوڑے چھوٹے پھدی بیٹھے ہو ذرا چھڑ کے ببیا ہے، چوکڑیاں مار کے تسلی دے نال تاکہ تو چس آوے۔ وہ آ کے نا ایسے حضرت عمر کو دیکھنے لگ پڑا، ایسے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، یک دم جو بولے آنا، ہائے 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 ہائے، چس آ جانی چاہیے۔ کہتا قسم خدا کی یہی عمر بن خطاب ہے، فتح کرے گا۔ آپ نے کہا بلاؤ میرے لوگوں کو، سارے آ گئے، کہنے لگے یہی ہے۔ سارے آ گئے حضرت عمر کے سامنے، جھک گئے، جی سانو معافی دے دیو، 4 مہینے تو ساڑھے ناکے دم کی تو ہے جی، سانو تین لتری بہوں پیرے نے، پاؤلے ہی بہوں پیرے نے، توجہ تو نہیں فرما رہے ہوگے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اپنی عادتاں تو کھاندے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد معاہدہ کیا، اور معاہدے کے بعد 400 سال تک وہاں پر اسلامی حکومت رہی تھی۔ کتنے سو سالوں تک؟ 400 سال۔ 400 سالوں کے بعد مسلمانوں کا جو آپسی اختلاف تھا، اس کی وجہ سے 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیں گے آپ حضرات؟ میں ویسے وقت کا پابند ہوں، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، لیکن آج فلسطین کی بات تھی تو میں نے کہا چلو آپ کو سناؤں ذرا، یہ داستان بھی تو آپ کے سامنے آئے نا۔ 400 سال تک یہ بیت المقدس، فلسطین، سارے علاقے مسلمانوں کے زیر قبضہ، زیر تسلط، زیر کنٹرول رہے۔ اور اس کے بعد پھر جب مسلمانوں کا آپسی انتشار ہوا اور آتے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کئی غدار بیچ میں شامل ہو گئے، دوبارہ پھر اس کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ پورے 1001 ہجری کے اندر، عیسوی کے اندر، ٹھیک ہے، جب انہوں نے قبضہ کیا 87 سال ان کا قبضہ رہا۔ 87 سالوں کے بعد یہ قبضہ پتہ کس نے چھڑایا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھڑوایا تھا۔ آج جن کے بارے میں وہ جیلم کا جاہل یہ کہتا ہے تیرا نے ہیرو بنائے نے، میرے سامنے تو سارے زیرو نے، میں کہا ہاں، جو حلالی نہ ہو اس کو یوں ہی لگتا ہے۔ اس نے اسلام کی ہر شخصیت کو ڈیمیج کیا، خدا اس کو برباد کرے، اور یہ برباد ہوگا، بات لکھ لیں۔ اس خنزیر نے نقشہ بدلنے کی کوشش کی ہے صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں اور دین کی خدمت گزاروں کا۔ اگر تیرا کوئی لیڈر نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ صلاح الدین ایوبی، اور اس نے پتہ کیسا قلعہ ٹھوکا تھا؟ 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ پھر 1947 کے اندر یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ یہ اسرائیل ایک ناجائز
सल्तनत है, ये ऐसे नहीं कहा था, उसको पता था कि ये काम करने लगे। ये पूरा फलस्तीन था, इसराइल का नाम तक नहीं था। इन्होंने क्या किया, जितने अंग्रेज थे, कमीने लोग थे, इन सब ने कहा आधा आधा कर लें, आधे में यहूदी रह लें, आधे में मुसलमान रह लें। हालांकि उनकी आबादी 33% थी। ये मैं आपको बड़ी लॉजिकली बातें समझा रहा हूं। चाहिए ये था कि एक तरफ का एक खित्ता दे देते, लेकिन आधा मुल्क, और आधा करने वाले जालिमों ने जो छुरा घोंपा वो ये था, मस्जिद अक्सा के अंदर भी लकीर लगा दी, अद्धी मस्जिद उन्हां दी है, अद्धी तुहाडी है। ये था वो जुल्म जो उस वक्त किया गया, जिसको कैद आजम ने देख के कहा था कि ये उम्मत मुस्लिमा की पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है, ऐसा ना करो जालिमों। इन यहूदियों का मस्जिद से क्या ताल्लुक है, मस्जिद तो मुसलमानों की होती है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब उन्होंने क्या किया, नवंबर 1948 के अंदर उन्होंने शरारतें शुरू कर दी। यहूदी बेसिक शरारती है, याद रख लें, शरारती जो मर्जी। नबी पाक जब मदीने में गए थे तो करीब यहूदियों के कबीले थे, आपने उनसे मुआहदे किए अमन के, लेकिन वो हर 2 माह के बाद तोड़ देते थे। नबी पाक ने फिर सहाबा नूं फरमाया पालो लमिया, हुण नहीं छड़ना, दबाल कुटिया। फिर कहते नहीं हुण साडे ते मेहरबानी करो, फरमाया चलो सारे फुलां इलाके में चले जाओ, तुम शरारती। यहूदी होता ही शरारती है, याद रख लें। अब ये शरारती है। अब फलस्तीन ने उस पर, जाहिर सी बात है, जो 100 साल हो गया इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहा है तकरीबन, और मीडिया बता रहा है कि 20 सालों से, हमें भी पता चल रहा है, हर ईद पर, हर जुमे पर मस्जिद में फायरिंग होती है, बंदे शहीद होते हैं। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान चुप कर, ओ गैरत करो, ए हुक्मरानो गैरत करो। और मुझे यहाँ पर मौलवी फजल रहमान पर बड़ा अफसोस हुआ। कहता जी मैं ये फ़लस्तीन वालों को कहूँगा कि इसराइल के ना इंसानी हुकूक का ख्याल रखें। मैंने कहा यार मौलवी साहब मुझे समझ नहीं आई, तेरा कभी बयान ये नहीं सुना कि तुमने कभी ये कहा कि इसराइल वालों और यहूदियों और जालमों बदमाशों, तुम भी इंसानियत का ख्याल करो, यहाँ पर नस्ल कुशी बंद करो, मुसलमानों को कत्ल करना बंद करो, इनको जुमा और ईद पढ़ने दो। मौलवी तेरा कभी बयान नहीं सुना, कभी नहीं तू आख्या ये यहूदी एजेंट तो तू किसी होर नूं कहना है, ते पीड़ तैनू होई है नानकियां दी। बेगैरती बंद करो मौलवी साहब, ये पहली बात। और दूसरी बात भी तवज्जो तलब है। मैंने कहा इसका मतलब तो ये देखो ना, जेड़े 100 साल तो जुल्म सहंदे पे ने, उनके पास तो यकीन करे वटियां तो इलावा शायद असला भी कोई नहीं है। समझ आ रही है? मैंने कहा तो ये मतलब होया ना भाई, सप सारी हयाती चूचे खांदा रहा सारी हयाती, ते जदों 5-7 चूचे बच गए ते ओ हुण चूचियां ने हमला कर दिता सप दे उत्ते, ते बंदा कहता भी यार सप दा ना हकूक दा ध्यान रखिया जाए। यह है मौलवी फजल रहमान की लॉजिक। और शर्म करो, हया कर, क्या मुनाफिक किस्म का तू आलू है, हर सब्जी में भी फिट हो जाता है और हर गोश्त में भी, और अगर कुछ न लभे तो अपनी टिक्कियां बना लेना है। ये वो मुनाफिक किस्म का आलू है यार। ये बोल रहा है और क्या कहता है, वो उनके हकूक का क्या, तेरे प्यो लग दे में। अब तो मैं कहता हूं पूरी उम्मत मुस्लिमा को खड़ा हो जाना चाहिए और उनसे एक एक का बदला लेना चाहिए। और मुझे ये अच्छा लगा कि सऊदी अरब ने भी ऐलान किया है कि हम फलस्तीन के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, सऊदी अरब शाबाश, तुम्हें करना चाहिए, वरना ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे यार। ये यहूदी तुम्हारे भी मुखालिफ हैं। और ईरान ने भी ऐलान किया, बिल्कुल ठीक किया है। तुर्की ने ऐलान किया, शाबाश तैये बुर्दगान, बहुत अच्छा किया। ईरान वालों ने भी बहुत अच्छा किया, बाकी मुल्कों वालों ने भी। लेकिन अब ये जितने बाकी मुस्लिम ममालिक हैं जो पिछले 2 महीनों से तैयारियां कर रहे थे हम इसराइल को तस्लीम करेंगे, तुसी हुण जेड़ा रिश्ता करना सी हुण रज लिया ही ने, रज लिया ही ने। बस करो, ये नाजायज रियासत है, इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब खड़े हो जाओ, एक तकड़ा बयान जारी कर दो, इसराइल दी मां मर जाएगी। एक दिन लतरेशन शुरू हुई है, सारे इसराइली मुल्क छड़ के नसे जाते हैं। मैं कह हैन लित्र दे, और कहते थे हमारा दिफाई जो सिस्टम है वो बड़ा कमाल का है। मैं कहा वेख लो साइयां ने डांगा नाल आके फोड़िया नाल सारा, ओ मेरा रब बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवा दे, तू तो है ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला फलस्तीन वाले मुसलमानों की मदद फरमाए।